بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ود بيت سوتشي وندموتشي هتوتشي بيالاتشوبت هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نديتنا سلام ناتشوكن يالله الحمد لله سلام ني إن شاء الله بالله فكر بتلمرو ملكو زاريم كمئة حديث كمئة حديث مالتنا سلاسة أراتنيون نو يمنايو እንደዚህ ደግሞ አነስ ካለ ደግሞ 35ኛው ምን ጨምር ይሆናል ማለት እንደሆነ ይታይተን طيب ሐዲሱን በደንብ እናፍዘው በትንሽ ናት አጭር ነገር ናት ለማፈዝም የምንተከብድ አይደለችም ማለት ነው መትኑ ወይም ደግሞ ቃሉ ትንሽ ሆኖ ግን ብዙ መልእክት ትልቅ መልእክት ያለው ነው ማለት ነው 34ኛው ሐዲስ ነው አሁን አብረን እናንብብ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة بالتورى حديث رضي الله عنه اللهم الكام سراتون يودد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا قال ألو لقنوا موتاكم متاناتشهن لقنوا أغرسوا مارتنو لقنوا مارت أغرسوا موتاكم متاناتشهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أغرسوا والو رواه مسلم يزكبوا اسكي معنون يانانو نيو أبو هريرة مارت يا نبيو ታላቁ صحابي عبد الرحمن የሚባለው ታላቁ صحابي ማለት ነው አቡ ሁረይራ ወያው ለቀቡ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ቅጥል ስሙ ነው ማለት ነው ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ሰራውን ይወደለትና አነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መልእክተኛ ቃላሉ ለቂኑ መውታኩም አሉ موتاكم مالت المراد بهم من حضرته الوفاة وهو في سكرات الموت سكرات الموت لا يالن سو ليموت ጣረሞት ላይ ያለን ሰው ሊሞት የተቃረበን ሰው ማለት ነው እዚህ ጋር ከሞተ በኋላ ስለማይሰማን ትርጉም የለውም ግን ሩሁ ከመውጣቱ በፊት ለሞት እየተዘጋጀ ሳለ ጣረሞት ላይ ሰከራት ላይ ያለ ማለት ነው ሞታኩም ማለት ለምንድን ነው ለቂኑ ማለት التلقين هو تذكير المحتضر برفق ولين بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ليقولها في آخر لحظات حياته وتكون خاتمة كلامه في الدنيا لقين مالت التلقين تلقين بالمالت الزجاج تفلقوا تذكير المحتضر تعرف متليا لنسو ما استوسنو برفق ولين رجاك أسبل مالتنا بكلمة التوحيد يتوحيد قال ما انه اتقبو قج بلن بل እንኳን ምን ነው እንደው ዝም ብሎ اتقبو قج بلن لا اله الا الله ረጋ ብለን ቀስ ብለን لا اله الا الله እንላለን ማለት ነው ያንን ሰምቶ ከኛ ሰምቶ ያንን እንዲል ማለት ነው وتكون خاتمة كلامه في آخر في الدنيا يعني بالدنيا ላይ የመጨረሻ ንግግሩ እሷ እንድትሆን ማለት ነው የመጨረሻ ንግግሩ لا اله الا الله እንድትሆን ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው ያሉት من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ብለዋል ከንግግሩ ሁሉ የመጨረሻ ንግግሩ لا اله الا الله የሆነ ሰው ጀነት ይገባል ብለዋል ለዛም ሲባል ነው ጣረሞት ላይ ያለን ሰው በላ ኢላሃ ኢላላህ የምናስተዋውሰው ማለት ነው የመጨረሻ ቃሉ لا اله الا الله ሆኖ እንዲወጣ ማለት ነው قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تلقى عليهم إمام النووي قالوا الأمر بالتلقين لقنوا بلو يمطاو بتزاز ملكو يمطاو قال أمره استحباب لا استحباب النت ነው እንጂ ለግዴታ ነት አይደለም ለሱናነት ወይም ደግሞ ተወዳጅ ነው ለሚለው ነው እንጂ ግዴታ አይደለም ስለዚህ አንድ ሰው ሊሞት ሲል ጣረሞት ላይ ያለ ጎን ቁጭ ብለን لا إله إلا الله ያለን እናስተዋውሰዋለን ያኒ لا إله إلا الله በሉ እንኳን ባንለውም ቁጭ ጠገቡ ቁጭ ብለን لا إله إلا الله እንላለን እኛን ሰምቶ አስተዋውሶ እንዲል ማለት ነው طيب واجمع العلماء علماء تسممتوال على هذا التلقين بس تلقين ላይ ተስማምተዋል يعني استحبابነቱን አስፈላጊ መሆኑንና ተወዳጅነቱን ተስማምተዋል وكره الاكثار عليه እሱ ላይ ማብዛትና والالحاح ጭክ ማድረግ ማለትንም ከልክለዋል ማለት ነው يعني 10 ጊዜ لا اله الا الله لا اله الا الله ማለትን ከልክለዋል ማለት ነው لئلا يضجر በቃ ይሆን እንዳይሰለችና እንዳይሆን እንዳይል ማለት ነው እንዳይጨናነቅ ማለት ነው
ፈየክረሁ ذلك بقلبه ያን ነገር በልቡ እንዳይጠላ ማለት ነው። በቃ ጠገብ ሆነ አስር ጊዜ ላይ ብለን ስንለው የሆነ ስናጨናነቀው ያ ነገር ልቡ ውስጥ ያኔ መጨናነቅ ተፈጥሮበት እንዳይጠላው ማለት ነው። لذلك بل يلقنه برفق ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ትልቂን ያደርገዋል ማለት ነው። فإن قالها مرة አንድ ጊዜ ካለ መደጋገም አያስፈልግም። በቃ የሚፈልገው አንድ ጊዜ ማለቱ ብቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሐዲስ ብዙ ፈዋይዶች ይወሰዳል። አንደኛ استحباب تلقين المحتضر ጣረሞት ላይ ያለን ሰውዬ ላኢላሃ ኢላላህን ትልቂን ማድረግ ተወዳጅ መሆኑን ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን ማለት ነው። ተذكيره بالشهادة دون إلحاح أو إحراج ኢልሃህ ሳናርግ የኔ ሳንቸከችከው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኢህራጅ ሳናጨናንቀው ቀስ ብለን ረጋ ብለን ላኢላሃ ኢላላህ እንዲል ጠገቡ ሆነን ላኢላሃ ኢላላህ ያን ላኢላሃ ኢላላህ አስተውሶ እንዲል ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን። ሌላኛው ደግሞ ሙራዓቱ ሐል አልመሪድ የበሽተኛን ሐል መጠበቅም ያስፈልጋል ማለት ነው። የበሽተኛውን ሁኔታ መጠበቅ አተለጡፍ ወርፍቅ ረጋ ማለት ተለጥፍ ማድረግ ቢልሙህተድር ለሽደት ما يعانيه من كرب الموت እንግዲህ ጣረሞት ያለ ሰው በጣም ነው የሚሰቃየው፣ በጣም ነው የሚያመው፣ በጣም ብዙ ህመም አለበት። በዛ ነገር እንዳይጨናነቅ ረጋ ማለትና የበሽተኛውን ሁኔታ መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው አህመየቱል ኻቲማ የኻቲማ አህመያነትን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን። እንግዲህ የሰው ልጅ መጨረሻው ምንኛ አንገብጋቢ ወሳኝ ጉዳይ እንደሆነ ማለት ነው። الحرص على أن تكون كلمة التوحيد هي آخر ما ينطق به الإنسان من الدنيا عند سوية كدنيا بموت أبسات دنيا بمسنا ببسات يمجرش قالوا لا إله إلا الله مهونو منيا أسفل لجنا أنقب كاي مهونو كذا حديث إن الرد لما رثنو لمن النبي صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله يالوت يمجرش قالوا لا إله إلا الله هونو نديوت أنا وما رثنو ስለዚህ ያው የዛሬው ሐዲስ ይሄን ይመስላል። ለቂኑ መውታኩም ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ሐዲስ ጋር በተያያዘ መልኩ እንደ ነሲሃ እንደ ምክር የሚነሳው ምንድነው? የሰው ልጅ ጣረሞት ከመድረሱ በፊት መጀመሪያ ለራሱ መልካም ነገር ማስቀደም እንዳለበት፣ ጥሩ ነገር ማሳለፍ እንዳለበት ነው ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ በቁርአኑ ላይ ወአንፊቁ አለ ለግሱ አለ ሚማ ረዘቅናኩም እኛ ከሰጠናችሁ ሲሳይ ለግሱ من قبل أن يأتي ከመምጣቱ በፊት አሐደኩም አንደኛችሁን ከመምጣቱ በፊት አልመውቱ ሞት ከመምጣቱ በፊት ፈየቁለ ያኔ ሞት ከመጣ በኋላ ይላል ረቢ ጌታዬ ሆይ ለውላ አኸርተኒ ምን ነው እንደው ትንሽ ባዘገየኸኝ ትንሽ ባቆየኸኝ ይላል ኢላ አጀልን ቀሪብ እስከ ቅርብ ኢላ አጀልን ቀሪባት ለቅርቢቷ አጀል ማለት ነው። ፈአሰደቀ ኢላ አጀልን ቀሪብ ማለት ለተወሰነ አጭር ጊዜ ማለት ነው። ፈአሰደቀ እንድለግስ ወአኩም ሚነ ሳሊሒን መልካም ተሚሰሩት ከመልካም ሰሪዎችም እንደሆነ ይላል። ወለን ዩአኺረ አላሁ ነፍሰን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ አንዲት ነፍስን አያዘገይም። ኢዛ ጃአ አጀሉሃ ቀጠሯ ከደረሰ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አምስት ሰኮንድ ወደ ኋላም ወደፊትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያዘገይም ማለት ነው። ወላሁ ኸቢሩን ቢማ ተዕመሉን አላህ በምትሰሩት ስራ ውስጥ ምስጢር ሁሉ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል። እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? መጀመሪያ በዱንያ ላይ ያለን ጣረሞት ላይ ከመድረሳችን በፊት ለራሳችን መልካምን ነገር ማስቀደም እንዳለብን ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዱንያ ላይ ያለን መልካም ስራ ከሰራን በተውሂድ ከኖር ሞት ላይ ስንሆን የመረጋጋትና ያለመደናገጥ ባህሪ ይገኛል ማለት ነው። قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى من على يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا እነኛ ያመኑትን ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያረጋጋቸዋል፣ ተስቢት ይሰጣቸዋል። بالقول الثابت የተረጋጋ ንግግርን በመስጠት في الحياة الدنيا በዱንያ ላይ ማለት ነው። وفي الآخرة በአኺራም ላይ ويدل الله الظالمين ዛሊሞችን ራሳቸውን በመጥፎ ነገር በኃጢአት በተለያየ ነገር ራሳቸውን የበደሉትን ሰዎች ደግሞ አላህ ከቀጥተኛው መንገድ ያረቃቸዋል፣ ያጠማቸዋል። ويفعل الله ما يشاء አላህ የፈለገውን ይሰራል ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው በዱንያ ላይ መልካምን ሰርቶ በተውሂድ ኖሮ በአቂዳ ኖሮ ከሄደ ጣረሞት ላይ ቢሆንም የሚያስፈራው ነገር አይኖርም፣ ተስቢትን ያገኛል ማለት ነው። القول الثابت ማለት عند الموت وفي القبر وهي كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ንግግር ናት። يعني القول الثابت ማለት عند الموت በሚሞትበት ሰዓት لا إله إلا الله ብሎ ይሄዳል። وفي القبر ቀብር ውስጥም እንደዛው يعني በلا إله إلا الله ይረጋጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ተውሂድ ላይ ኢስቲቃማ ያለው ሰው
ተውሂድ ላይ ቀጥ ያለ የኖረ ሰው በዱንያ ላይ ያለ በአኺራም ላይ ምንም የሚደርሰው ነገር የለም። ቃል አላሁ ተዓላ ኢነ ለዚነ ቃሉ ረቡና አላህ እነኛ እኮ ጌታችን አላህ ነው ያሉ ثم استقاموا ተዛም ቀጥ ያሉ ተተነዘሉ عليهم الملائكة በእነሱ ላይ መላእክት ትወርድባቸዋለች። መላእክቶች ይወርድባቸዋል። አላ ተኻፉ አትፍሩ ይላቸዋል። አላ ተኻፉ አትፍሩ ዱንያ ላይ ተታችኋቸው ለምትሄዱ ቤተሰቦቻችሁ አትፍሩ። ወላ ተህዘኑ ወደፊት ለሚመጣባችሁ ነገር ደግሞ አትተግዙ ይባላቸዋል። ወአብሽሩ አብሽሩ ይባላሉ ተበሰሩ ቢልጀነቲ በጀነት አብሽሩ ይባላሉ። አለቲ ኩንቱም ትውዓዱን ያ ቃል ስትገባላችሁ በነበረችው ጀነት አብሽሩ ይባላሉ ማለት ነው። ለዛም ነው በዱንያ ላይ መልካም ስራ ያሰራ ሰው ዱንያ ሰለቆ ሲወጣ መላእክቶች በዚህ መልኩ ያጽናኑታል። በአኺራም ላይ ደስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ቃል አላሁ ተዓላ እንግዲህ ያው የሰው ልጅ ሞት እንግዲህ የማይቀር ነገር ነው። አልሞቱ ላ መፈረ ሚንሃ ሞት እንግዲህ የማይቀር ጉዳይ ነው። አልሞቱ ሱነቱን በቃ ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። ሞት ማለት የማይቀር ነገር ነው። ቃሉ ተዓላ ወጃአት ሰክረቱል መውት ቢልሐቅ ዛሊከ ማ ኩንተ ሚንሁ ተሒድ ስንፈራው ስንሸሸው የነበረው የማይቀረው ሞት መጣላችሁ ይለናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለዛም እንግዲህ መረጋጋት ተስቢትን እንድናገኝ በዱንያ ላይ መልካምን ስራ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። መን ካነ አኺሩ ከላሚሂ ላኢላሃ ኢለላህ ደኸለል ጀና ብለን እንዳልነው ቅድም ማለት ነው። ሙዓዝ ብን ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁ በዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው። ረዋሁ አቡ ዳውድ ባወሩት ሐዲስ መን ካነ አኺሩ ከላሚሂ ላኢላሃ ኢለላህ ደኸለል ጀና የንግግሩ መጨረሻ ላኢላሃ ኢለላህ የሆነ ሰው ጀነት ይገባል አሉ። አንድ ሰው የመጨረሻ ንግግሩ ላኢላሃ ኢለላህ ሊሆን የሚችለው ዱንያ ላይ ከኖረበት ነው። ዱንያ ላይ በላኢላሃ ኢለላህ በተውሂድ በአቂዳ ከኖረስ መጨረሻውን በዛው ይሆናል ማለት ነው። አለዛ ግን እንደፈለገ ሲዘባርቅ ሲርኩን ቢዳው እንደፈለገ ሲያጨማልቅ ኖሮ መጨረሻ ላይ ላኢላሃ ኢለላህ ይሁን ቢባል የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በተወለደው ላይ ያረጃል፣ ባረጀው ነገር ላይ ይሞታል፣ በሞተው ነገር ላይ ይቀሰቀሳል ማለት ነው። ለዛም አላህን መፍራትና መልካምን ስራን መስራትና ለራሳችን መልካምን ነገር ማስቀደም ያስፈልጋል ማለት ነው። የዛሬው ሐዲስ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። እንፈዘው ለቂኑ መውታኩም ላኢላሃ ኢለላህ ረዋሁ ሙስሊም ቀለል ያለ ሐዲስ ነው ማለት ነው። ሐዲሱ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ኢንሻአላህ መን ከዘበ ዐለየ ሙተአሚደን ፈሊተበወእ መቅዐደሁ ሚነ ናር የሚለውን ሐዲስ በዝርዝር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬን በዚህ ጨርሻለሁ። ረበና አቲና ፊዱንያ ሐሰና ወፊል አኺረቲ ሐሰነተን وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.